स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस का बीजेपी पर प्रहार। बीजापुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। मोदी के झूठे वादों, कांग्रेस के अभिवृद्धि कामों को भाषणों में कांग्रेस नेताओं से भरा मंच आज साक्षी बना। बीजापुर में परिवर्तन यात्रा और कार्यकर्ताओं के विशाल समावेश में पाकिस्तान पर हमला जिन विमानों से किया है वो कांग्रेस की देन है। मोदी के झूठ से झूठ भी शर्मा जाता है। गुजरात की जमीन ने एक सच्चा गांधी और एक झूठा मोदी दिया है। लोकसभा चुनाव का अखाड़ा बीजापुर के गर्मी के तापमान के साथ बीजापुर में शुरू। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन जिसमें पूर्व सीएम सिद्धरामैया, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव, एच.के. पाटिल, एस.आर. पाटिल, सीएम इब्राहिम, आरवी तिम्मापुर, राजू आलगुर, यशवंतराय गौड़ा पाटिल, शिवानंद पाटिल, प्रकाश राठौड़, एम.बी. पाटिल, हमीद मुशर्रफ, ईश्वर खंड्रे, नाडगौड़ा सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विशाल समावेश में भागी रहे। लोगो डाउन ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಲೋಗೋ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಮಾನ ಹೊರಡು ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ, ಸೈನಿಕರ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ, ಉಗ್ರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಉಗ್ರರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನ 44 ಯೋಧರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಯು ಪಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. 71ರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 65ರಲ್ಲಿ, 71ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. आज बीजापुर के दरबार हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस की एक वृहद समावेश रखा गया है। परिवर्तन समावेश रखा गया है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे हैं। माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और दीगर बहुत बड़े से बड़े चोटी के कद्दावर नेता जो इस मंच पर आने वाले हैं दरबार हाई स्कूल ग्राउंड में। अभी आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड में एंट्री के लिए बहुत सारे लोग एक अपना झुंड बनाकर कांग्रेस के कारपोरेटर हो या कांग्रेस के नेता हो या कांग्रेस के लीडरान हो, अपने ग्रुप के साथ इस दरबार स्कूल में आ रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में माजी मुख्यमंत्री कर्नाटका सिद्धरामैया जी और बड़े दिग्गज नेता इस मंच पर आएंगे। परिवर्तन रैली जो होने वाली है, हजारों की तादाद में लोग अभी आ रहे हैं। यात्रा जो है, जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, सिद्धरामैया आ रहे हैं, बाद में एम.बी. पाटिल साहब, शिवानंद सर, एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया कांग्रेस का एक नई जोश के साथ कदम रख रहे हैं हम। इंशाल्लाह एमपी के इलेक्शन में हम कांग्रेस को साथ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम एमपी को चुन कर लाएंगे। मेरा नाम सईद अहमद इंडीकर, वुमेन राइट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजापुर। रैली में जो स्टार्ट किए जिला समावेश बीजापुर, अभी जो आने वाले दिनों में 2019 में इंशाल्लाह हम कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेकर आएंगे। इंशाल्लाह उतनी बीजापुर में कोशिश होंगे और हमीद भाई की हमारी बहुत बड़ी कोशिश है। रात दिन मिला के एक किए हैं, एक करके जो लोगों को और इतनी जोश भरे हैं लोगों में जो कांग्रेस के लिए, तो इंशाल्लाह हम उनसे एमपी को बिठा के रहेंगे और इंशाल्लाह हम हमीद भाई की पूरी कोशिश करेंगे और
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ ಪತ್ತ 13 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಆದಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ದೇಶ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೀತಿ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಿರಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಈಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಎಂ ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ತುಂಬದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ 2018ರ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂತ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಪಾಲಂತ ಲೋಗೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಂತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಬೆಳಗನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿಜಯಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮೋದಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ
44 ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನ ಕೊಂದಾಕರು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಯಾವ ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರು ಆ ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆ ಆ ಉಗ್ರರ ನೆಲ ತಾಣ ಆ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಉಗ್ರರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯೋಧರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಉಗ್ರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಬಯಸೋರಲ್ಲ. ಅದು ವಿನಾಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಉಗ್ರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿ ನಾಂದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮುವಾದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಯಾವ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರು, ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವರು ದೇವರೇ ಸುಳ್ಳು. ಅದೇ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ದುಸ್ಥಿತಿ, ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. HK ಪಾಟೀಲ್, MB ಪಾಟೀಲ್, ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗೇನಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,165 ಕೋಟಿ 22,27,000 ರೈತರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆ ಮಲ್ಯ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಮಾತಿರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ ರಫೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೌಕಿದಾರ 39,000 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಂಬಾನಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಇವರು ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭಾಗೀದಾರ. ಏನಂತ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭಾಗೀದಾರ. ಈ ಭಾಗೀದಾರರು ಚೌಕಿದಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ
ಆಗಬಾರದು. ಇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನೋಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚೌಕಿದಾರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ MLA-ಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, 25 ಕೋಟಿ, 30 ಕೋಟಿ, 40 ಕೋಟಿ, 20 ಜನ MLA-ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. 20 ಜನಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 600 ಕೋಟಿ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೌಕಿದಾರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೌಕಿದಾರ್. ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರವರು? ಶಾ ಈ ಶಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಇವರು. ಈ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು 10-12 ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜೈಲ್, ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೈಲ್, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೈಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೈಲ್, ಆಲಪ್ಪ ಜೈಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ದೀಪ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ದೀಪ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಜೈಲಿಗೆ. ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ. ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ತೊಲಗಲೇಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೈರಿ, ಬಡವರ ವೈರಿ, ದಲಿತರ ವೈರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೈರಿ. ಅವರನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣಕಾರ, ಇವತ್ತು ನಾನು 2ನೇ ಭಾಷಣಕಾರ.
ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ, ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸತ್ಯನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಾನಂದ MLAಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, MLAಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಕಾಮ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರೇ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಲಡಾಯಿ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 134 ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪಕ್ಷ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಏಕತೆಯ ಖಂಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba, veg and non-veg special items, delicious soups, address Sholapur Road opposite to Patal Gardenia, Vijaypur. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba. ಕಾವ್ಯ, ಅಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ, ಕಾವ್ಯನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್, SS ಕಲಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909 हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।